Hello, Namaskar. आज आहे Wednesday and I welcome you all for Wellness Wednesday on 31st of March 2021. So March has ended आणि शेवटचा टॉपिक आहे आपला आज is hair care in Ayurveda. Are you ready? I hope you are because I am and I am really looking forward to sharing some nice tips with you regarding hair care in Ayurveda. म्हणजे केसांची निगा कशी राखावी, काळजी कशी घ्यावी, आपले केस आपल्याशी काय बोलतात ते कसे ऐकावे, हाऊ डू यू लिसन टू युअर हेअर, व्हॉट इज द हेअर टॉकिंग टू यू, इट इज युअर हेअर. सो that is your natural accessory of your body. You know, hair parts, hair makes such a different mark on your body. It is a feature that is the most immediately, you know, anyone catches attention to that feature immediately when they look at you. So hair forms the shape of your face. Hair forms your personality. The way you take care of your hair talks a lot about you. And hair is also an extension of your being. So it is your mind talking through the extended strands coming out from your scalp. So hair health is very very important. बरोबर, जशी फिजिकल हेल्थ घेणं फार महत्त्वाची आहे तशी मेंटल हेल्थ पण महत्त्वाची आहे. आणि यू विल बी प्लेझंटली सरप्राइज्ड टू नो की मेंटल हेल्थ इज व्हेरी वेल कनेक्टेड टू युअर हेअर. सो हेअर चांगले असण्याची लक्षणं ही मनाचीही चांगली असण्याची लक्षणं आहेत. युअर मेंटल हेल्थ, युअर फिजिकल हेल्थ, ऑल इज कनेक्टेड टू युअर हेअर. गुड हेअर is good health. Bad hair is imbalance of either your hair or mainly the thoughts, the mind, or anything going on with you physically. Okay, so there we go. Ta-da! Today we will be talking more about the basics of hair. आयुर्वेदात हेअर बद्दल किंवा केसांबद्दल काय सांगितलं आहे, कसं सांगितलं आहे, कोणी कशी काळजी घ्यावी, काय गोष्टी नाही कराव्यात, काय गोष्टी मिथ्स आहेत, काय गोष्टी फॅक्ट्स आहेत. सो ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण हात लावू आज. ओके, देयर वी गो. आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की देर आर 3 प्रकृतीज, राईट? वात, पित्त अँड कफ मेनली. सो देर आर 3 दोषाज इन आवर बॉडी अँड द बॅलन्स ऑफ इट, द इक्विलिब्रियम ऑफ इट फॉर्म्स आवर ओन प्रकृती. सिमिलरली इज गोइंग टू बी विथ आवर हेअर. सो काही जणांचे केस असे असतात जे some hair people have got hair which is very thin. So how do you know whether you have a thin hair or thick hair? If you can take your hair, okay, the one which is fallen, and keep it against a white paper. ठीक है, white paper क्या? तो जो when you feel your hair on that paper and roll it, that is when you will come to know if your hair is thick or thin. Thinning of hair happens gradually usually, unless from birth you already have thin hair. Let me see if my question arena is open, or if you could say hello so that I'll know that you're listening. All right. So हे झालं testing of to know your hair, how your hair is. Okay. Another thing, when your hair is out, you start seeing it right from one end to another. जो hair near the scalp चा end असतो, that hair that is usually, you know, a little broader like this. Okay, and then your hair goes down, straight down, 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 and then the hair should taper down. Next thing, are you able to see me now? I think the broadcast is going off and on in between. It says poor connection, but I don't know why it says that. Anyways, so maybe whatever I'm talking, it might be a little delayed coming to you, but definitely it will come to you. I'm sure about that. Ata, let us start with cleansing our hair first. What are today's topics? Cleansing, shampooing, conditioning, just washing, applying hair masks, and everything that comes with it. How do you have a natural hair care? सगळं येतं आजच्या टॉपिकमध्ये. ओके, कर्ली अँड वेव्ही हेअरमध्ये डिटँगलिंग हे थोडंसं कठीण असतं. बट इफ यू लीन डाऊन अँड होल्ड इट right in the center
and then detangle, then it is not going to let your hair fall from here. So कधीही केस विंचरताना किंवा डिटँगल करत असताना असं राहून आणि अवे जाऊन अजिबात करायचं नाही. मूव टुवर्ड्स इट अँड देन डू इट. ओके, that will form less breakage. Another thing, for curly hair, whenever you're detangling only the the lower parts of your hair, the ends of your hair, खूप गुंता जर झाला असेल तर then the water in it causes it to even become a little more difficult for you to control, and there'll be more breakage. So always before going for a head shower, definitely detangle your hair and then take a nice head shower. Okay. The hair health is maintained when you maintain the health of your scalp. So scalp hair health is very, very, very important. As you might know, Ayurveda offers a beautiful therapy called as Shirodhara. Shiras means head, dhara is pouring of oil on the forehead, which comes in a stream and goes from left to right. Wouldn't it be fun to have a demo? Strengthens your scalp, strengthens your hair, and gives good quality to your hair. So overnight, keep doing a good massage at night, keeping oil overnight to your hair is very, very good for your hair. Now this is a direct therapy. This is something that you would directly apply to your hair. म्हणजे ही external therapy झाली, right? Now what about, okay, काही मी खाल्लं पहिलं तर होईल का strengthen hair माझे? Yes, of course होतील. Definitely. But at the same time, do you know there is a second therapy which is very, very important, very potent for your hair to growth in Ayurveda. That is Nasyam. Nasyam is application of oil from insides of your nostrils, and then what will that do? That will furthermore go and get absorbed from your nose and the surrounding areas slowly. Small tip is, तुम्हाला माहिती आहे शिगरूची म्हणजे ड्रमस्टिकचे जे लीव्स असतात म्हणजे मोरिंगा लीव्स रादर, दे आर व्हेरी गुड फॉर युअर हेअर. आवळा इज व्हेरी गुड फॉर युअर हेअर ॲज अँड हाऊ इट इज. द ज्यूस ऑफ इट, मोरिंगा लीव्स जे असतात त्याचे जे ड्राय पावडर केली तुम्ही आणि ती तुम्ही पाण्यात मिसळलीत आणि इफ यू मेक पार्टिशन्स ऑफ युअर हेअर अँड अप्लाय दॅट डे, इट इज एक्सलंट फॉर डॅन्ड्रफ टू गो अवे. वात प्रकृतीसाठी all these Bhringaraj and all hair oils are very good. For पित्त प्रकृती, यष्टी मधू म्हणतो आपण किंवा यष्टीची जी स्टिक असते त्याचं पण ऑइल मिळतं. ते असलेलं ऑइल इज व्हेरी गुड फॉर पित्त प्रकृती पीपल. फॉर कफ प्रकृती पीपल पंचेंद्रिय नस्य इज व्हेरी गुड. सो नस्यात सुद्धा वेगवेगळे ऑइल्स असतात, ते प्रकृतीनुसार आपण देतो. ओके, so all of these oils are very good for you depending on what your body constitution is, and that is going to strengthen your hair and make it more powerful, or the oils which are not going to suit you will have no effect on it आणि तुमचे हेअर लॉस होतील. त्यामुळे ओव्हर द काउंटर जे प्रोडक्ट्स असतात की ओके हे ऑइल एकदम छान आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की ओ दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, अँड देर इज अ हाईप अँड देर इज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग अराउंड वन ऑइल की ओ हे खूप छान आहे, सगळ्यांनी ते घ्या. तसं नाही ते काम करत. बिकॉज सम पीपल वुड से हे मला नाही सूट झालं की उलट मला केस जास्त गळले, राईट. दॅट युजली हॅपन्स वेन यू हॅव शॅम्पूजबद्दल एक खूप होताना मी बघितलं की कुठला शॅम्पू चांगला आहे, लोरियलचा चांगला आहे का ह्याचा चांगला आहे. लुक, बल्क शॅम्पूज आहेत ते. सो काही जणांना ते सूट होणार, काही जणांना सूट नाही होणार, कारण आपण सगळे वेगळे वेगळे आहोत. सो इफ यू गो विथ अ बेसलाईन शॅम्पू विथ आवळा, रेठा, शिककाई, मेहंदी, ह्याची सगळ्याची जर पानं त्यात असतील तर और त्याचे जर रस त्याच्यात असतील, एक्स्ट्रॅक्ट्स त्याच्यात असतील, तर यू आर गोइंग व्हेरी क्लोज टू हेअर केअर, टू गुड हेअर केअर. ऑल राईट. अनदर थिंग, नाऊ दॅट शॅम्पू इज डन, शॅम्पूइंगची पण एक आर्ट आहे. सो वेन एव्हर यू युझिंग अ शॅम्पू, नेहमी लक्षात ठेवा फॉर प्रिव्हेंटिंग हेअर लॉस ऑलवेज डायल्यूट इट. म्हणजे जस्ट अ सेकंड, आय टेक अ कप, ओके, त्याच्यात मी शॅम्पू घातला आणि अर्ध भांडं पाणी घ्यायचं. ओके, डायल्यूट इट नाईसली, मिक्स इट, फोम फॉर्म होऊ दे. ओनली देन यूज इट ओव्हर युअर स्काल्प अँड हेअर टू नाईसली शॅम्पू इट. कधीही कुठलाही शॅम्पू डायरेक्टली अप्लाय करू नका, कारण त्यातले जे केमिकल्स और त्यातले जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते आपल्या स्कॅल्पसाठी कधी कधी खूप जास्त तीव्र असू शकतात. ते they might be too harsh on your scalp. You don't really know about that, right? So before going in for shampooing, always and always dilute it
in some water, make a lather and use it twice. So एकदा just थोडासा लावायचा, केस rinse out with just warm or cooler water, and next go with the remaining one. That second time तुमचा लॅदर जास्त फॉर्म होईल, कारण पहिल्यांदा बाहेर येताना सगळा कचरा किंवा अडकलेली डर्ट और द ऑइल, एक्सेस ऑइल दॅट यू हॅव अप्लाइड ओव्हरनाईट ते येतं, आणि दुसऱ्या ह्याच्यात तुमचं सगळं थरली शॅम्पू हेअरला जातो आणि क्लीन करतो. ओके, सो ऑलवेज अँड ऑलवेज अप्लाय शॅम्पू ट्वाइस अँड ऑलवेज मिक्सिंग इट विथ वॉटर, सो डायल्यूट इट. ठीक आहे, ते झाल्यानंतर कुठलं पाणी वापरायचं? सो व्हाईल यू आर शॅम्पूइंग युअर हेअर or using doing head bath, always and always you use warm or cooler water, म्हणजे साधं tap water, not hot water. Hot water on your hair causes hair loss, of course, right? कारण तुमचे pores open up होतात आणि आपल्याला pores open up व्हायला नको आहेत, म्हणजे केस गळून पडायला नको आहेत. गरम गरम पाण्याने अंघोळ ह्याच्या खाली ठीक आहे, डोक्यावरती नाही. इव्हन शिवाला आपण जेव्हा अभिषेक करतो आपण गरम दूध नाही वापरत, पण साधं दूध वापरतो, कारण साध्या दुधाची धारा इज व्हेरी कूलिंग. सिमिलरली साध्या पाण्याची धारा ऑन आवर हेअर इज व्हेरी कूलिंग. ॲज सिम्पली एग, नॉट द योक पार्ट, द एग व्हाईट, त्याचा तुम्ही हेअर मास्क बनवू शकता. फक्त ते घेऊन नुसतं जरी लावलं आणि थोडा ठेवलं आणि 5-10 मिनटं ठेवून शॅम्पू केलं, दॅट इज ऑल्सो गुड. नाही तर तुम्हाला त्यात काहीच वापरायचं नसेल तर आफ्टर शॅम्पूइंग अप्लाय अ लिटल बिट ऑफ गुड मॉइश्चरायझिंग ऑइल. ते सुद्धा इनफ असतं टू प्रोटेक्ट युअर हेअर अगेन्स्ट सन. तुम्हाला माहिती आहे काही वर्षांपूर्वी देर वॉज नथिंग कॉल्ड एज अ कंडिशनर. पीपल गुड ऑइल्स दॅट कॅन बी मोरोकन आर्गन ऑइल इज गुड, coconut oil is good, almond oil is good. It all depends on what quality of hair you have and how you are taking care of your hair. Third and most important thing is always keep the frequency of shampooing or washing your hair constant. असं नका करू, म्हणजे at least for the season I'm saying. I'm not saying for the year, I'm saying for the season. So whenever you are going to shampoo your hair, previous night of that definitely oleate your scalp. म्हणजे ऑइल्स लावा तुमच्या स्काल्पला, कारण तिकडनं हेअर ग्रोथ होणार आहे. ओके, सो विथ इट अनदर व्हेरी गुड कूलंट फॉर युअर हेअर इज हेना. मेहंदीचं झाड ॲक्च्युली लावणं खूप इझी असतं, आणि इफ यू हॅव अ गार्डन डेफिनेटली आय वुड एनकरेज यू टू प्लांट मेहंदी मीन्स हेना प्लांट. त्याची जी पानं आहेत यू कॅन सोक देम ओव्हरनाईट, क्रश देम इन युअर ग्राइंडर. So now that will be like 8 spoons of those. Crush it in your grinder and put 1 spoon of vinegar in it. Keep it for 3 to 4 hours and then apply that directly to your scalp. That is a very instant cooler, आणि ते तुम्हाला तुमच्या हेअरला नरिशमेंट पण प्रोव्हाइड करेल. सो ग्रेइंग ऑफ युअर हेअर इज डिलेड वेन यू यूज हेना ऑन अ कॉन्स्टंट बेसिस. हेनामध्ये अजून वेरियंट्स पण आहेत. नाव हेना डझंट सूट एव्हरीवन. काही जणांना असं होतं की मेहंदी लावल्यानंतर मला शिंका येतात किंवा मला सर्दी होते, राईट? ऑफकोर्स तुमची प्रकृती सूट नाही होते हेनाला. सो व्हॉट कॅन यू डू? यू कॅन गो विथ सॅफ्रन वॉटर, म्हणजे केसर पाणी. ते पण छान आहे. आता हेना इज गुड फॉर पीपल विथ लिटल बिट और नो ग्रेइंग ऑफ हेअर. रादर स्टार्ट अप्लाइंग हेना ॲट एन अर्ली स्टेज, I would say. Keep it for an hour and then just wash it. In your teens, if you use henna, it is very good. Because in teenage, temperaments, anger, irritation, anxiety, सगळीच वरती असते. So when you're using henna, it will nourish your hair and it will keep your scalp very cool. त्यानंतर ग्रेइंग तुमचं प्रोलॉंग होतं, ग्रेइंग लवकर होत नाही. फॉर पीपल विथ मोर ग्रेइंग बट ज्यांना थोडासा गोल्डन टिंज हवा आहे, for the natural dye to your hair, not very dark dye, they can go with saffron water. Now saffron water ची कॉन्सेप्ट पण सेम आहे. थोडा वेळ जेवढं लावायचं आहे तेवढं थोडंसं पाणी घ्यायचं, अर्धा वाटी, त्यात 2 पिंच ऑफ सॅफ्रन घालायचं आणि ठेवून द्यायचं एक अर्धा पाऊण तास, and just leave that, put that as a conditioner, let it be for some time, for an hour or so, and then wash your hair. Now this can also be done. This gives a little golden tinge and it nourishes your hair. It is very good for your hair again. Another thing is, like I said, moringa leaves. Moringa leaves किंवा even in case of lice, म्हणजे उवा होतात लहान मुलांच्या केसांमध्ये, राईट? त्याच्यासाठी stronger is moringa leaves. They are good
नाहीतर इवन कडवट आमंड्स असतात ना, लाईक द आमंड्स, बदाम जे असतात जे कडू असतात खाल्ल्यावर, सो वी डोंट वॉन्ट टू यूज इट फॉर खीर अँड एव्हरीथिंग. सो यू कॅन कीप दोज बदाम असाइड फॉर लाईस. सो जेव्हा लहान मुलांच्या डोक्यात उवा होतात, तर यू कॅन क्रश दॅट दोज आमंड्स दॅट यू हॅव केप्ट असाइड and nice and make a beautiful paste out of it. Keep it overnight in water, so त्यातलं फार उष्णता असते ती जाते. Along with that water and that paste, use it the next day morning. Make partitions in your kids' hair and nicely apply that. त्याचा कडवटपणा आहे, that will let the lice die. So that is a very good normal remedy or normal tip for hair to be cleansed away from lice. म्हणजे उवा होणार नाहीत लहान मुलांमध्ये. सो दॅट इज वन थिंग. असे बरेच काही काही टिप्स आणि हॅक्स आहेत जे मी तुम्हाला देऊ शकते. काही तुमचे पर्सनल क्वेश्चन्स असतील तर डेफिनेटली कम टू केरला आयुर्वेदिक क्लिनिक, नेहरू रोडवरती आहे, ऑपोजिट गुजरात सोसायटी, तुम्हाला माहिती असेल. तिथे मी असे सकाळी 10 ते 1 किंवा 10 ते 2 रोज असते. सो कॉल अँड कम. कारण हेअर हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स बेस्ड ऑन 3 मेन फॅक्टर्स. वन इज टेन्शन आणि स्ट्रेसमुळे हेअर फॉल होतो, ग्रेइंग होतं, बॉल्डनेस होतो. सेकंड थिंग, अ लॉंग स्टँडिंग इलनेस. कधीपासून तुम्हाला कुठली तरी गोष्ट चालू आहे, लाईक डायबिटीज म्हणा, हायपरटेन्शन म्हणा किंवा बाकी कुठल्याही, दॅट विल डेफिनेटली कॉज हेअर हेल्थ टू गो डाऊन. अँड थर्ड थिंग, स्ट्रॉंगर मेडिकेशन्स. सो कुठले तरी मेडिसिन्स तुम्ही घेताय कुठल्या तरी वेगळ्या गोष्टीसाठी, बट that is causing hair fall. That is causing as a side effect of it, causing hair fall. So ह्या 3 गोष्टींकडे खूप व्यवस्थित बघावं लागतं. चौथी गोष्ट जी सहजासहजी येत नाही पण ती महत्त्वाची आहे, इज युअर ॲब्झॉर्प्शन. सो इफ युअर डायजेशन इज गुड अँड युअर गट ॲब्झॉर्ब्स वॉट एव्हर गुड थिंग्स यू गिव्ह टू इट थ्रू फूड्स, definitely it is going to absorb, the intestines are going to absorb it, go to your heart, circulate all around the body, and you know your heart is right here, and it circulates and it goes via the arteries over here, and it goes and nourishes your hair and scalp. So the first major beauty organ is your face and your hair. त्यामुळे तुम्ही जे खाता त्याच्याकडे खूप लक्ष द्या. सध्या मी हे बघते, द पॅटर्न इज दॅट teenagers have a lot of hair fall and a lot of graying of hair. The reasons behind this is these two. First is the tension, the stress that they are under at a very young age, at the school age. Second thing is the lifestyle. तुम्ही काय खायला देताय डब्यांमध्ये, किती पौष्टिक गोष्टी तुम्ही त्यांना देऊ शकता. बाहेरच्या गोष्टी कमी, घरातल्या गोष्टी जास्त देणं. फॉर एक्झाम्पल पावभाजी बाहेरही बनते पण त्याच्यात कलर ॲडेड असतात. पण जर घरातनं तुम्ही बनवून देऊ शकत असाल, द सेम थिंग, इट्स ओके. पहिले ते नाही नको कुरकुर करतील, बट वन्स दे नो देर इज नो अदर वे आउट, आय हॅव टू ईट दिस, दे विल ईट दॅट अँड दे विल हॅव बेटर बोन्स, बेटर टीथ, बेटर नेल्स अँड बेटर हेअर. नाउ ऑल ऑफ दीज आर एक्सटेन्शन ऑफ आवर बोन्स. ॲज पर आयुर्वेदिक सायन्सेस आपली जर हाडं मजबूत असतील तर या 4 गोष्टी आपल्या एकदम मजबूत असतात. सो हाडं मजबूत करण्यासाठी you need homemade foods, seasonal fruits, seasonal vegetables to be had in plenty at a very young age. So I'm just touching the hair care part of it today, कारण hair care मधला जो बेसिक पार्ट आहे तो हा आहे. याच्याहून डेप्थमध्ये जातो तेव्हा प्रॉब्लेम स्टार्ट होतात, राईट? की बॉल्डनेस कसा कंट्रोल करायचा, बॉल्डनेससाठी काही औषधं आहेत का, किंवा आयुर्वेद थेरपीज आहेत का, आणि त्याचा इफेक्ट काय होईल, ऑल ऑफ दॅट. किंवा ग्रेइंग जर झालं तर ते मी कमी होऊ शकेल का, हेरिडिटरी माझे केस गळतात किंवा ग्रेइंग होतात तर त्याच्यावर काही सोल्युशन आहे का डॉक्टर तुमच्याकडे, हे सगळे क्वेश्चन्स येतात. आय विल बी मोर ग्लॅड टू टॉक अबाउट दीज 1-to-1 बिकॉज प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते आणि प्रत्येकाची ॲक्सेप्टन्स पॉवर ऑफ द बॉडी इज डिफरंट. वेल, द कॉज ऑल्सो इज डिफरंट. इन द सेन्स, long standing constipation can be a very good cause of hair fall. Okay, a long standing acidic levels of your body, like long standing acidity will have your hair being damaged. तिथे ग्रेइंग जास्त होतं, रफनेस ड्रायनेस खूप जास्त येतो. जिथे कॉन्स्टिपेशन जास्त असतं तिकडे ब्रेकेज जास्त येतो, बॉल्डनेस जास्त येतो. सो नाउ ऑल ऑफ दीज आर इंटरलिंक्ड. अँड हाऊ? येस, डेफिनेटली वी विल टॉक about that, and I can give a diagrammatic representation so that you will understand it very well, very nicely.
when we talk about hair and our gut. Okay, so they are very strongly interconnected. I don't remember the name of that movie, but कुठला होता तो, where the hair, no, they had this long hair, they were aliens and they connected it to each other by their thoughts when their hair met each other. Which was that movie? It was a beautiful movie. So that actually, I truly believe की hair is an extension of your mind. जेव्हा स्ट्रेस लेवल कमी असतात, जेव्हा आपण क्लॅरिटी ऑफ माइंड असते, जेव्हा आपण योगासनं आणि ब्रह्मविद्येसारखी या गोष्टी आणि मेडिटेशन ह्या गोष्टी जास्त करतो, तेव्हा आपली हेअर हेल्थ खूप स्ट्रॉंग होते, खूप छान होते. सो कमिंग डाऊन टू योगा, लेट अस टॉक अबाउट दॅट. कुठली योगासनं हेअरसाठी चांगली आहेत? डेफिनेटली ती आसनं ज्याच्यात तुमचं डोकं खाली असतं आणि पाय वर असतात. ओके, सो आता ही जर आसनं करायची आहेत, याचा अर्थ तुम्हाला ती कधी करायला लागणार? वेन यू आर गोइंग टू डू योगा, डेफिनेटली सी टू इट दॅट यू हॅव नॉट ईटन मच, actually not eaten at all. It is good to have it empty stomach. Hair health साठी exercises असतात. शीर्षासन दररोज करणं is definitely going to enhance oxygen in your hair follicles. त्याच्या आधी श्वसन प्रकार करा, प्राणायाम करा, and then do that so that you are filling your lungs and blood with 100% oxygen, and then do Shirsasan or other asanas where your head is lower than the waist. So पुढे bending ची asana or headstands, handstands, all of these are very good for your hair growth. Then going to Brahmavidya or going to Brahmavidyaचे तर classes असतात. So if you are interested in that, if you know, definitely go with it. Why? Because that lets your lung and blood have 100% oxygen, which is very important for hair growth. Second thing is pranayam. प्राणायामाचे कुठल्याही प्रकार जे शांत असतात, they will definitely stimulate more levels of oxygen saturation in your blood. That will give you good hair. Second thing, नेहमी रात्री झोपताना केस हे घट्ट बंद करून कधीही झोपू नका. कितीही लांब असले तर सैलसर वेणी घाला, but if not, then let your hair breathe. Let your hair fall the way they want to when you sleep at night. Yes, I have heard a lot of stories regarding ki nahi, if you tie your hair at night it gives you a better ते थोडेसे पुल होतात आणि हेअर ग्रोथ होते. तसं नाही आहे. लेट इट ऑल ब्रीथ, अदरवाइज इट विल फॉर्म permanent waves or kind of a different kind of like bun असेल तर मग तो एक मधला wave येतो and you don't want your hair to set that way. So at night, the way you wear your clothes very comfortably and sleep, let your hair be also very comfortable when you sleep at night. So this is regarding hair care. I think exactly 30 minutes झालेत. मी आज सेट करत होते आणि I couldn't see why I was not able to come online exactly at 6. So 10 मिनटं मला थोडासा उशीर झाला यायला. So then I have extended 10 minutes of that now. If there are any questions at all, मला माहिती भरपूर क्वेश्चन्स असणार आहेत and I am ready for it. So reach me out on my messenger and we will talk personally and I can tell you whatever you need to know about hair health as per my ability and my experience in this field as an MD Ayurvedic physician working for last 11 years. प्लस माझे आई वडील दोघंही MD आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आहेत. सो त्यांच्याकडनं मी सल्ले घेतच असते आणि त्यांचा एक्सपिरियन्स माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये कंबाईन करून तोचा भरपूर मोठा एक्सपिरियन्स होतो. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग, बीइंग हिअर प्रेझेंट. आय लव्ह टू सी ऑल दीज पीपल वॉचिंग अँड कमेंटिंग. सो पुढच्या आठवड्यात आपण कशाबद्दल बोलूया? इफ यू हॅव एनी पर्टिक्युलर टॉपिक यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट, आय वुड डेफिनेटली टॉक अबाउट दॅट. प्लीज पिंग इट इन दिस मेसेज. ह्याच्यात तुम्ही तो व्हिडिओमध्ये तो घालू शकता और सेंड मी अ मेसेज. If not, let us see what we start our April Wellness Wednesdays on. Fine then, thank you so much. I respect your presence over here and I'm very thankful for being online today for Wellness Wednesdays hair care. Thank you. Take care. Good evening. Bye.